Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa Yasin. Biniyah an Allah yaghfir dzunubana wa yassir uyubana wa yaghfir muslimin wa yarhamul mu'minin wa sallallahu azza wa jalla ma'muran bil khair wa ta'ala futuhal arifin wa rahman nabiyina sallallahu mursalin wa nasallahu yahdim lana bil husna ba'da tulan nuri fi ta'atillah wa lutuf wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نضربهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللهم إنا نستودعك أدياننا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا في كنفك وجوارك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faslun wa alayka bi iqra'is salami ala kulli man ta'rifuhu wa man la ta'rifuhu minal muslimin wa idza sallamta ala ahadin minhum fala yurd alayhi wa la tusi'u bihi dhann wa qul la'allahu lam yasma' aw la'allahu radda falam asma'. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, teriring dengan salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam dan tempat saat yang dimuliakan oleh Allah, berada salah satu baitun min buyutillah saat bainal isya'aini, antara maghrib dengan isya, hari dan bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk dari 10 hari dalam setahun yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kita memasuki tanggal 9 bulan Muharram, atau lagi lebih familiar itu yaitu tanggal hari Tasu'a, tanggal 9 hari Sabtu, tanggal 10 atau hari Asyura, lebih dikenal lagi lebaran anak yatim. Maka siap-siap yang enggak punya bapak, yang enggak punya ibu, siap-siap tanggal 10 diusap kepalanya jadi anak yatim. Nanti diberi santunan. Kalau ngeles enggak dapat, berarti udah balik. Udah malu, itu udah hilang status keyatimannya. Fa iza balagha zala yatimuhu. Jika udah balik, walaupun enggak ada bapak, enggak ada maknya, enggak termasuk anak yatim.
Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki tertib daripada taklim kita dalam kitab Risalatul Mu'awana, yaitu menjelaskan masih tentang fi haqqil muslim alal muslim. Salah satu hak daripada orang muslim satu dengan yang lainnya. Dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Ini yang belum kita camkan, kita pegang teguh dan menjadikan landasan prinsip dalam hidup. Siapapun mereka yang dikatakan itu muslim, hendaknya kita tidak boleh melakukan suatu perbuatan zalim, melakukan kejahatan. Kita harus menebarkan kebaikan dan harus sayang kepada mereka. Jika kita mengakui bahwa kita ingin menjadikan salah satu daripada sahabatnya Nabi SAW, yang mereka itu Allah puji dalam Al-Quran, ruhama'u bainahum. Mereka saling satu sayang dengan yang lainnya. Sebab Rasul SAW menyatakan dalam satu hadis, ya, dikatakan la yuhibbu ahadukum, dikatakan tidaklah seseorang dikatakan itu sempurna seorang muslim hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jika dia dapat memperlakukan dirinya sama juga memperlakukan orang lain saudaranya muslim sama, ya. Kalau saja dia tidak mau disakitin, jangan nyakitin. Kalau dipengen dihormatin, hormatin tuh orang lain. Kalau kita pengen bantu, bantu orang lain. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, perilaku yang bisa merugikan atau menyakitin saudara kita yang muslim. Maka diajarkan kepada kita dalam pasal berikutnya, apa sesuatu yang baik yang kita berikan hak terhadap saudara orang muslim yang lainnya, kewajiban yang harus kita lakukan. Kewajiban bukan hanya melengkapi daripada ibadah zahiriyah badaniyah. Kewajiban bukan hanya meliputi daripada ibadah zahiriyah badaniyah, salat, puasa, zakat dan lain sebagainya, tapi juga muamalah ma'an nas, yaitu amalan-amalan yang wajib satu dengan yang lainnya. Sebagaimana hak Allah itu wajib kita penuhi, hak saudara muslim kita juga harus dipenuhi. Jangan kita termasuk orang yang pandai menuntut hak tapi tidak mau lakukan kewajiban. Nah, demo listrik tapi belum bayar, ya, demo listrik belum bayar. Kewajiban kita itu bayar, belum kita bayar, tapi kita minta tuntut diturunin. Dan juga yang lainnya. Apa salah satu yang harus kita lakukan? Yaitu wa'alaika, wajib bagi kalian. Tungguin, ada iklan, ya, iklan motor. Wa alaika bi iqra'is salam, dan wajib bagi kalian itu iqra'is salam, menyampaikan salam. Wa aqra'as salam ala sayyidil anam. Apalagi kalau kita mengucapkan salam ala sayyidil anam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Biqra'is salam ala kulli man ta'rifuhu, terhadap orang yang kau kenal, wa man lam ta'rifu, dan juga orang yang enggak kau kenal. Jangan dipilih-pilih ngedoain saudara kita yang muslim, yang kita suka, yang kita demen, yang penting dia muslim. Yang kita kenal, yang enggak kenal, ucapin tuh salam, doain, mudah-mudahan kalian selamat. Apalagi ini sekarang perlu, ya, salah satu untuk mencegah, ya, dan menolak daripada segala macam bala, dari termasuk dari COVID-19-nya itu kita harus mengucapin salam. Pagi-pagi assalamualaikum, orangnya enggak ada apa, assalamualaikum, lo banyak banget, siapa itu? Nah, ya subhanallah, itu salam bervariatif, aneh-aneh, tergantung tempat atau orangnya. Mungkin kalian, kita semuanya ini kenal ini salam apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa tuh? Salam orang mau ceramah. Assalamualaikum. Sama juga. Mau namu, saudaranya teman dekat. Assalamualaikum. Ada ya? Pengemis mungkin.
Ada lagi nih kita nih orang Jakarta, orang Betawi, main singkat-singkatannya, Leikum. Main Leikum aja. Lam, ya udah Leikum dijawabnya lam lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Walaika biqra'is salam ala kulli man ta'rifu. Kita kenal gak sama istri kita? Kenal? Sama anak kita? Kita kenal? Sama tetangga kita? Kita kenal. Ada kepala keluarga suami mau pulang gak pernah ngucapin salam, malu. Ada gak? Tapi kalau ke rumah orang itu assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi ke rumah sendiri anaknya yang dikenal, istrinya gak mau didoain. Ada gak yang malu? Ada gak? Assalamualaikum. Ini bini lagi begitu samanya. Ada apaan bang? Bukan dijawab, ada apaan bang? Lu jawab dulu, waalaikumsalam. Lah, tumen-tumenan. Dibilang tumen-tumenan. Ngaku aja, ngaku nih yang hadir, ngaku. Ishak, suka ngucapin salam gak kalau pulang ke rumah? Hah? Jujur aja, jujur. Hah? Saya karena ini baca ini bab sekali-kali ini memang awal-awal itu berat. Ya mungkin bini bengong dulu baru jawab. Atau nanya kita tuh kenapa? Ada apaan bang? Assalamualaikum atau bengong aja dah. Gua kirain tamu. Waalaikumsalam. Ucapin, doain alaman ta'rifuhu. Kita kenal istri kita, kita kenal anak kita. Kita pengen selamat anak kita, keluarga kita. Udah nggak ngasih uang belanja lagi nggak didoain kan dua-duanya. Doain juga. Ntar udah selesai ya, baik yang udah biasa sama yang belum, ntar pulang tuh ingetin tuh. Ini ilmu atau aja dan ntar pulang. Tak assalamualaikum. Ngucapin salam. Ya Allah, setelah itu mungkin pertama 2-3 kali kaget, nanti biasakan supaya istri kita ajaran adab, akhlak. Supaya dia menghampiri kita, pegang tangan kita, suruh cium tangan. Gitu gak Ishak? Enggak. Ayo, belum jadi bininya pengen dicium, ya, pengen deket-deketan, udah jadi bininya udah halal kagak mau. Jika seorang suami datang pulang ke rumah ila ahli, kepada keluarganya, dan dia mengucapkan salam dengan penuh kasih sayang, doa tulus, ikhlas, minta kepada Allah akan keselamatan, assalamualaikum, dan istrinya menjawab waalaikumsalam, saling memandang dengan penuh kasih sayang. Dicium tangan kita, kita kecup keningnya, itu sama pahala ganjarannya kita nyium Hajarul Aswad. Ini susah-susah repot pakai ongkos mahal-mahal, di sana berebut belum tentu dapat. Di rumah ada kesempatan yang levelnya, yang makamnya, yang tingkatan pahala ganjarannya sama dengan menyuruh Hajarul Aswad, kita nggak lakuin. Nggoder. Masih ada istrinya, anaknya masih ada, ngucapin salam kagak pulang. Iya, ntar gitu kalau belum cium tangan bang. Sini neng, lu mau kemana? Nih cium tangan abang dulu nih. Lu sayang nggak sama gua? Jangan bilang begitu bang, ya. Udah terlanjur, saya sayang dah. Walaupun musibah. Cium tangan, cium dahinya sekali-kali. Didik gimana anak kita, pandang dengan pandangan rahmat. Sebab sesaat ada salah seorang sahabat kaget lihat Rasulullah itu mengecup istrinya dan mengecup anak-anak cucunya. Dicium. Itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini ada salah seorang sahabat, ya Rasulullah, saya udah punya banyak anak, saya banyak cucu, saya belum pernah tuh gituin tuh, ciumin, saya rangkul, saya sayang. Makanya oranglah yang tidak diberikan rahmat oleh Allah, yang gak memandang kasih sayang kepada anak dan istrinya. Maka setelah itu dia kembali ke keluarganya baru dilakukan. Jadi jangan hati kita dikeras angkuh. Ya, dengan demikian nanti akan dapat. Ya Allah, hidup ini indah, harus kita nikmatin. Jangan dipikirin tuh yang macam-macam. Ya. Anehnya kita udah makan perut kenyang tapi masih gelisah. Anehnya kita punya tempat tinggal, punya anak istri masih bingung. Mau nungguin apaan nih kita nih? Enggak selesai-selesai.
Lakukanlah kebaikan-kebaikan di depan kita, baik ala man ta'rifu wa ala man la ta'rifu, kepada orang yang tidak kita kenal. Amin. Pernah kesal sama orang kagak? Pernah nggak? Ya pernah lah ya, pernah Haji Saihu. Ya, kalau ketemu ngucapin salam kagak? Belajar. Saya juga begitu, lama-lama nih setan juga nih kita nih. Ucapin salam, saya ucapin salam, assalamualaikum. Dia kagak jawab. Dia kagak jawab. Gimana? Kita harus husnuzon. Pertama, kalau kita nggak dengar, mungkin saya kagak dengar dia yang jawab, atau memang dia yang jawab, cuman saya nggak tahu. Itu harus husnuzon. Salah satu yang mempersatukan, mempertemukan kesalahan dan kekurangan satu dengan yang lainnya itu adalah dengan cara mengucapkan tu salam ila man ta'rifu wa man ta'rifu. Di sini tidak ada aturannya. Ucapinlah salam sama orang yang kamu cocok, sama dekat sama kamu. Kalau nggak cocok jangan didoain. Nggak ada. Kita kurang ikhlas di dalam amal. Kita nggak ngerti, nggak paham apa yang Allah lakukan, yang diperintahkan kepada kita. Lihat. Kalau kita lihat Allah landasannya, jangan sampai itu setan nongkrong di dalam hati kita ini. Mungkin kita lupa dari orang yang tidak kita sukai, dari kebaikan yang pernah dikerjakan, baik langsung oleh ia atau oleh orang yang dekat dengannya kepada kita. Kita tahu ataupun tidak. Sebagaimana hubungan suami istri, jangan gampang-gampang kita marah kepada istri atas kesalahan. Mungkin dia nggak nurut sama kita. Kita enak-enak nih, ginarin lagi hujan nih, pengen ngopi, paling nggak ngerti ini. Ya kebetulan tuh ada singkong rebus. Kita minta istri kita tuh bikin kopi, pora-pora aja, nggak ada sama sekali lah. Nah kita udah nungguin semenit, 2 menit, 1 menit, 10 menit, lah belum juga ada. Akhirnya bukan istri lagi, bini. Maknya anak-anak. Udah pasangnya keselnya bukan ya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan yang paling indah. Ya Humairah. Ya Zahra. Dipanggil ini kagak. Emaknya anak-anak. Bapaknya anak-anak. Panggil ya Humairah. Dipanggil. Lo punya kuping kagak? Gue minta kopi dari tadi lo ngasih diain. Kita kesal, marah-marah, berhari-hari lagi marah-marahnya. Kita disuruh adil. Kalau adil itu bagaimana? Harus punya timbangan. Jangan sampai dengan sebab satu kesalahan yang dilakukan kita bikin kesel, kita lupa kebaikan dia yang telah dikerjakan. Dia telah mengurus anak-anak kita, mulai daripada mengandung 9 bulan sampai dia disiksa dengan anak kita selama 2 tahun untuk menyusui, terjaga sembiang hari dan malam. Belum lagi setelah itu lahir, seterusnya. Sekali-kali kalau kita punya anak kecil, ngempu aja sehari semalam tanpa ada ikut campur sama istri kita. Ngempu aja tuh megang, ya nggak suruh nyuci piring, nggak suruh bikinin kopi, nggak suruh ngapa-ngapain, ngempu aja tuh megang bocah. Ini kita anggap tuh dia lagi ngenetein, lagi ngirimin bocah, kita lagi, lu dari mana kemana aja. Padahal dia lagi kerja, nganggurnya aja kerja tuh istri. Lagi megang anak, lah coba kita lagi megang anak, bini suruh bikin kopi, mencak-mencak kita. Jajalin, Ishak seharian aja tuh megang bocah yang masih kecil yang belum bisa jalan. Sehari semalam aja dah. Lah kita baru sejam, padahal istri kita lagi mau masak, repot. Takut nanti kena api. Perasaan kayak setahun, udah belum? Baru pikir bawa keluar, udah bawa lagi ke dalam, udah nanyain. Banyak harus nimbang. Ini kadang-kadang kita gampang baik sama orang lain, sama keluarga kita, sama tetangga kita, sama saudara kita yang muslim. Kita jahat, kita nggak pemurah. Makanya kebaikan yang tiap hari yang bisa kita kerjain, yang nggak kayak modal gampang, itu ngucapin salam.
Apalagi kalau kita pahami itu maknanya yang mendalam. Ya Allah, ini dia lagi susah, lagi bingung, usaha kerja lagi sulit. Kita ngucap assalamualaikum, penuh dengan doa, penuh dengan harapan. Mohon kepada Allah supaya diangkat derajatnya, dikeluarkan dari kesulitannya. Kalau dia sakit, dijauhkan dari penyakitnya. Allah berikan afiah, keselamatan padanya. Dia ngerti, dia paham. Kita ngucapin salam, tahu budi. Waalaikumsalam. Didoain juga ini kita. Waalaikumsalam. Begitulah setiap kali kita sholat, pada tasyahud awal dan tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ngucapin salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka yang sudah mempunyai level tingkatan makam salatnya itu semua khasyiin. Sayyidina Habib Abdullah bin Haddad dan juga yang lainnya para aulia, mereka dengar jawaban salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Dan dia tidak akan memalingkan kepalanya kecuali dia setelah mendengarkan jawaban atau salam. Disunahkan kita kalau dalam sholat ucapin salam, nengok ke kanan yang pertama, kedua nengok ke kiri. Salam itu adalah salah satu daripada rukun sholat. Muftatahun bit takbir wa muhtatanun bis taslim. Sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Makanya pada waktu salam assalamualaikum, menengok kanan, itu niat keluar dari sholat, selesai sholat. Kedua, niat juga doain saudara kita yang di sebelah kanan. Kalau kita banyak orang lagi jamaah, kalau enggak doain malaikat, ngucapin salam sama malaikat yang sebelah kanan. Kalau kosong, kalau kita sendiri, entar ngucapin lagi assalamualaikum, nengok ke kiri, sama niat tuh doain juga. Karena kebetulan yang sholat sebelah kanan kita nggak ngerti, jadi nggak salam. Salam nggak kita, tetap assalamualaikum, karena gara-gara nggak kita kenal nggak jadi salam. Kalau di dalam sholat itu seperti itu, di luar sholat juga sama. Ila man ta'rifu wala man ta'rifu. Doakanlah salam, baik orang yang kamu kenal ataupun yang tidak. Nah, tentunya ini karena kita ditinggal bukan di negara muslim semuanya, tapi kita yakin di lingkungan RW 05, di lingkungan kita nih banyakkan tuh muslimnya. Belum menjadi adat kalau kita ketemu sama teman, gimana kabarnya? Padahal salam dulu sebenarnya. Assalamualaikum. Tapi karena sangat amat pentingnya itu salam, ya, apabila berjalan dua orang, ini kita lagi jalan sama-sama berdua, mau kemana aja, kebetulan kita lagi mau jalan, nggak bisa kita bersama-sama, harus berpisah karena ada yang menghalangi, baik itu pohon atau ada tembok. Kita sebelah kanan, dia sebelah kiri, nanti ketemu lagi di sana. Itu disunahkan juga ngucapin salam, karena berpisah sebentar doang, ketemu lagi masih disunahkan salam assalamualaikum. Belum jadi tradisi, belum jadi adat di kita. Kalau kita dengar itu ibu-ibu kalau lagi mau ke warung beli sayuran ngucapin salam kagak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harusnya ngucapin salam juga, ini kagak ngucapin salam. Nah kita nih mau ke rumah Bangkawi itu belakang, mau ke rumah Bu Evi itu semuanya ngucapin salam kagak? Assalamualaikum. Ngucapin salam. Waalaikumsalam. Bukan mau ke rumah orang aja, bukan mau ke masjid, bukan mau kemana aja, bukan kamu mau majelis, mau kemana aja. Belum jadi adat. Pernah juga saya kaget, ada ngucapin salam orang yang saya nggak kenal di tempat umum, yaitu di kendaraan, di mobil, angkutan umum. Mana waktu saat umroh? Kalau saat umroh kan ngucapin salam nggak tahu orang Arab. Setiap ketemu assalamualaikum, jalan assalamualaikum, ngucapin salam nggak? Nih yang udah pernah umroh. Kalau sini udah biasa belum? Ngucapin salam.
kita mau ke masjid, satu dari gang sono, satu gang sono, ketemu di situ gang, ngucapin salam nggak? Ngucapin salam, besoknya salam ya. Pas lagi mau keluar dari pintu ini, rumah yang bawaan di gitu, Ishak. Nah, pas depan lagi di warung depan, ini Bang Karim keluarin, ngucapin salam nggak? Abangnya sendiri nggak didoain, adiknya sendiri nggak didoain. Doain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya lagi duduk begini di kendaraan umum, dia baru naik ke bus, saya duduk, assalamualaikum, kaget juga, waalaikumsalam. Memang sebenarnya seperti itu, tapi kalau kita ini belum bermasyarakat, ifsa'us salam, memasyarakatkan salam. Tapi kalau kita memasyarakatkan yang lain tuh gampang aja, mau ikut-ikutan. Masyarakatkanlah yang dikatakan itu salam ila man ta'rifuh wa ila man lan ta'rifuh. Ucapinlah salam kepada orang yang kau kenal atau yang kau tidak kenal. Wa iza salam ta'ala ahadin, ini harus kita husnuzan. Jika kau mengucapkan salam terhadap seseorang minhum di antara mereka, falam yarudda, dia tidak menjawab alaika kepada kamu, fala tusi'u bizanna, janganlah kau bersangka buruk padanya. Waqul, dalam hati kamu itu harus berbicara, la'allahu lam yasma', mungkin dia enggak dengar salam saya, jadi dia enggak jawab. Satu. Yang kedua, la'allahu radda, mungkin dia jawab cuman saya enggak dengar. Selesai ke urusan. Mau ngucapin salam aja lo kagak ngucapin salam, dasar emang lo, enggak ada pendidikannya. Jangan husnuzon. Kita ngucapin salam, mungkin dia lagi sibuk, lagi pikiran kemana-mana, enggak dengar ucapan salam kita. Satu. Kedua, mungkin dia jawab karena lagi kesel, waalaikumsalam, kita nggak dengar. Nah itu harus husnuzon, berprasangka bagus. Radda falam asma'hu wa iza dakhalta baitak, apabila kau masuk ke rumah kamu, fasalim ala ahlik, maka ucapkanlah salam terhadap istri kamu. Ini yang saya baca ini, wa iza dakhalta masjidan aw baitan wa laysa fi ahad faqul assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin, sebagai penutup. Ya. Suka kan kita kadang-kadang jalan sama keluarga rame-rame, karena rumah kosong kita kunci. Ntar kita mau pulang, kita buka itu, ngucapin salam enggak? Enggak ada orang di rumah, ngucapin salam enggak? Ngucapin salam juga. Trek buka, assalamu alaina wa ala ibadikas salihin, itu salamnya. Kalau kita pulang ke rumah sama keluarga yang rumah kosong, kagak ada orang, ngucapin salam, assalamu alaina wa ala ibadikas sama-sama, assalamu alaina wa ala ibadikas salihin. Kalau ada orang udah jelas assalamualaikum, alhamdulillah saya sudah praktekkan. Pas buka, assalamu alaina wa ala ibadikas salihin. Nah itulah beberapa hal yang harus kita sampaikan. Akhirnya yang sudah terbiasa ataupun tidak, setelah selesai sholat nanti isya pulang ke rumah ngucapin assalamualaikum. Cari itu bini, cari anak itu di mana, suruh cium tangan kita nih. Nih, cium. Apaan sih bang? Ini ntar gue jelasin. Nih, ya. Kita baru jelasin. Nah, kita pandang, mudah-mudahan kita pulangnya dapat pahala ganjaran nyium Hajarul Aswad. Ya, nyium. Emang muka abang Aswad, wajah Aswad. Ya udah, Hajarul Aswad. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah bitaufiq hatta nabik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fana ya karim ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.